So Hare Krishna, this Villupattu is in Tamil and this is totally on the life of Guru Maharaj. It's very unique. It's composed by Harilila Prabhu and basically the music and the tunes are put by Ramanipati Prabhu and Hare Krishna. ரொம்ப சூப்பரான ஒரு வில்லுப்பாட்டு. தந்தனத்தோம் என்று சொல்லியே அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும். அதனால உட்காருங்க, எழுந்து போயிடாதீங்க. எழுந்து போனீங்கன்னா வாழ்க்கையில முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை மிஸ் பண்ணிடுவீங்க. சாப்பாடெல்லாம் போடுவாங்க, எல்லாம் சாப்பாடு போடுவாங்க. Okay, just stay back for a few more minutes and then enjoy this வில்லுப்பாட்டு. It's very, very interesting வில்லுப்பாட்டு about the life and glories of our dear Guru Maharaj in our beautiful Tamil language. Hare Krishna. I have one mobile phone here, very beautiful, very attractive mobile phone. I feel like taking it with myself. If no claimers are there, that would going to happen. இதோட ஸ்டாண்டோட இல்லையா உங்களுக்கு? ஸ்டாண்டோட இல்ல. I don't think we have thanked all the wonderful camera team, the audio team, the entire lighting team, the decor team, definitely the owners of the hall, the management of this beautiful Dwaza Santam. Thank you very, very much to all of you. Namaskaram to all. Hare Krishna. Hare Krishna. யாரோ வாட்சை திறந்து விட்டார்கள். வாட்சை திறந்த பக்தர் இதை இங்க நம்ம தர்மசக்கர பிரபுட்ட வந்து வாங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வில்லுப்பாட்டு இப்போது ஆரம்பம். Hare Krishna.
Hare Krishna. Hare Krishna, dear devotees. This is for the English-speaking devotees. We are actually going to render Hare this Krishna. Villu Hare Pattu Krishna. in the Tamil language. But just to give you a heads up of what this is, Villu Pattu is a Tamil traditional folk-style musical presentation. A main singer conveys important themes meant to educate society, while his associates balance it out with their silly gimmicks, keeping the presentation light and entertaining. Today's Villu Pattu is about our dear Gurudeva, Srila Jayapataka Swami. Hare Krishna. Keeping with the theme of Guru Agnya, we have highlighted the life story of Gurudev, his childhood, his quest for spirituality, his union with devotees, his meeting with Srila Prabhupada and getting instructions, his struggles and his glorious services. Please join us in the glorification of His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj, Villu Pattu style. Hare Krishna. Hare Krishna. Anna, konjam volume. Hare Krishna. It's okay, I'll manage. Hare Krishna. 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 Hare Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. இங்க ஒரு மைக் இந்த சைடுல ஒரு மைக் Hare இந்த சைடுல இருந்து ஒரு மைக் வேணும் Hare முடியுமா? Hare Krishna. Anna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. இது ஓகே. I need one more. இங்கே ஒரு மைக் வேணும் எனக்கு இந்த சைடுல இருந்து சின்னதோ பெருசோ whatever it is. I need one more mic from this side. Whether small or big doesn't matter. Hare Krishna. சின்ன மைக் ஒன்று இந்த பக்கம் வேணும். இதே மாதிரி சின்ன மைக்கு இந்த பக்கம் வேணும். இது மைக் எல்லாமே சொல்லுங்க. அண்ணா கொடுங்க அண்ணா. இப்படி வச்சீங்கன்னா இதெல்லாம் வாசிச்சு இதெல்லாம் திருப்பி Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Haribo. Yes, it's from this. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. இது வால்யூம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி. சின்ன ஸ்டாண்ட் இல்லை. Stand இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. காலர் இருக்கா? காலர் மைக் கேட்குறதா? கேக்குறது. Hare Krishna. Why don't you sit there? No, just go sit there. Next to இல்ல அவனுக்கு அவன் சொன்னான். அது இங்க வந்துருங்க.
வீரசாமி. Okay. Hare Krishna. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Jayapataka Swami Namacharya Padaya Nitaya Kripapradayine Gorakathatamaya Nagaratramapayine Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Gaurani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Vasadi Gaura Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Katanchana Smrute Yasmin Dushkaram Sukaram Bhavet Vismrite Viparitam Syat Shri Chaitanyam Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda தந்தனத்தோம் என்று சொல்லிய வில்லினில் பாட ஆமா வில்லினில் பாட வந்தருள் நரசிம்மரே நம்ம குருநாத திருப்புகழை பாட வந்தோம் கேட்டு மகிழ்வே நில்லுங்க நில்லுங்க நில்லுங்க. அட என்னப்பா வில்லு பாட்டுக்கு எல்லாரும் உட்கார்ந்து பாடணும்.
ஆனா நீ என்ன நில்லு நில்லு நில்லுங்க சொல்ற? என்ன தம்பி இது? அக்கா, அவன் பாட்டை நிறுத்த சொல்லல, நம்மள நிக்க சொல்றான். அண்ணே, நான் பாட்டை தான் நிறுத்த சொன்னேன், உங்களை நிக்க சொல்லல. தம்பி என்ன தம்பி இது? இப்பதானே நல்லபடியா ஏதோ சொல்லி சொல்லி ஒரு 9 மணிக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கோம், அதுக்குள்ள அபசகுணமா நில்லுன்ட்டேங்க. என்ன தம்பி இது? அண்ணே அண்ணே, நாம மெட்ராஸ்ல வில்லு பாட்டு பாடினப்போ தமிழ் வில்லு பாட்ட இங்கிலீஷ்ல பாடணும். ஆனா இப்போ மதுரைக்கு வந்து தமிழ் வில்லு பாட்ட ஏன் தமிழ்ல பாடுறீங்க? கேள்வி கேள்வி கேள்வி. எத்தனை நல்ல ஒரு கேள்வி கேட்டப்பா தம்பி. சொல்லுங்க, இப்போ நாம ஏன் இங்க வந்திருக்கோம்? எங்க வந்திருக்கோம் நம்ம? அண்ணே, நாம மருதையில குரு ஆக்கியாவுக்கு வந்திருக்கிறோம். ஆமா தம்பி, அது மருத இல்ல, மதுரை. மதுரை. அதுவும் சங்கம் வச்சு தமிழ் வார்த்தை மதுரை. ஓ, அதனாலதான் மருதைக்கு வந்து தமிழ்ல பாடுறீங்களோ? எப்பா எப்பா எப்பா, அது மருதை இல்லப்பா, மதுரை. எல்லாரும் சொல்லுங்க, மருதை. அதான் சொல்ற, மருதை மதுரை மருதை. அது அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், இது தமிழ் இல்ல, தமிழ். எல்லாரும் சொல்லுங்க, தமிழ். தம்பி, இவரை பேச விட்டதே தப்பு. நீங்க பாடு தம்பி, ஆரம்பிங்க. பிறப்பும் இனிமை, பெயரும் இனிமை, சொல்லும் இனிமை, செயலும் இனிமை, வாழும் இனிமை, புகழும் இனிமை. குரு தேவா நீங்கள் என்றும் இனிமை. குரு தேவா நீங்கள் என்றும் இனிமை. அண்ணே அண்ணே, எனக்கு ஒரு சந்தேகம் அண்ணே. கேளு தம்பி, கேளு. என்ன சந்தேகம் உனக்கு? அப்போ குரு மகாராஜர் அமெரிக்கால பிறந்தாரா? அவங்க அப்பா அம்மா அவங்களுக்கு ஒரு சாதாரணமா ஒரு பேர் வச்சாங்களா? அந்த பேர் எப்படி இனிமையா இருக்க முடியும்? மாட்டிக்கிட்டீங்க. தம்பி, நம்ம குரு மகாராஜர் சாதாரண மனிதர் இல்ல, உன்னை போல. அவரோட பெற்றோர் வச்ச பேர்லயே அவர் வாழ்க்கையோட குறிக்கோள் அடங்கி இருக்கு. ஆஹா, அப்படியா? ஆமா ஆமா, அப்படித்தான். ஆஹா, அண்ணே, அவங்க பெற்றோர் ஒரு பேர் வச்சாங்களே, அதுல என்னென்ன அப்படி இனிமை இருக்கு சொல்லுங்க அண்ணே. கண்டிப்பா சொல்றேன் தம்பி, பொறு இப்பயே சொல்றேன். குருநாதர் பிறந்தது USA, வச்ச பேர் கோர்டன்ஜா. அந்த பேருக்குள்ள இருக்கு ரகசியம், என்னது? அவர் கௌரதானாஜா. அப்படி போடு. ஆஹா ஆஹா ஆஹா, அண்ணே அண்ணே அண்ணே, என்ன பேரு, என்ன பேரு? கோர்டன் ஜானு, கௌரதன சென்று. ஆஹா, புல்லரிக்குது. தம்பி, சாந்தி சாந்தி சாந்தி. சரி. தம்பி, இந்த கொஞ்சம் இந்த பக்கம் கேளு. அவரை நம்ம குருநாதர் எங்க படிச்சாரு, எப்படி வளர்ந்தாரு, அத பத்திலாம் சொல்லு. அவரை பேச விடாது தம்பி. இப்போ அக்கா, நம்ம குருமராஜர் ஒரு பணக்கார குடும்பத்துல பிறந்த பெரிய பாக்கியசாலி. அவர் ரொம்ப புத்திசாலி மாணவர். என்ன மாதிரி? பல பல்கலைக்கழகத்துல போய் உதவித்தொகையா பெற்றுள்ளாரு. ஆஹா, ஓஹோ, பேஸ். அண்ணே, அவர் எங்க என்ன படிச்சாரு? ஹார்வர்டா, ஃபார்வர்டா, பேக்வர்டா? என்ன தம்பி, அரையுங்குறையுமா உளரக்கூடாது. ஆமா, கேக்குற கேள்விய ஒழுங்கா கேட்கணும். அப்படி சொல்லுங்க அண்ணே. அப்படி ஒரு சபையில உட்கார்ந்து இருந்தாரா, அப்படி ஒரு யகன முகனையா கேட்டா ஒரு மதிப்பா இருக்குமேன்னு கேட்டுட்டேன்.
ஒண்ணுமில்லைன்னா அவர் எங்க படிச்சாரு என்னன்னு மட்டும் சொல்லுங்க, அவ்வளவுதான். தம்பி, நம்ம குருநாதர் ஆரம்பத்திலிருந்தே இந்த மாதிரி வெளி உலகத்து வரட்டு மதிப்பு, பணம், பகட்டு, அதுக்காக படிக்கிற படிப்பு, அதனால கிடைக்கிற பட்டம், பதவி, இதெல்லாம் மனித வாழ்க்கையின் உண்மையான குறிக்கோள் இல்ல என்பதை தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்க. அப்படியா அப்படியா அப்படியா? அப்படிதான். ஓ அண்ணே, எப்ப பார்த்தாலும் என்ன கிண்டல் பண்ணிட்டே இருக்காங்க இந்த அக்கா. தம்பி, கவலைப்படாத. குரு மகாராஜோட கதையை கேளு. புத்திசாலியா இருந்தாலும் படிப்புல அதிகமா ஆர்வம் சொல்லல குரு மகாராஜ். ஆன்மீக வாழ்க்கைய பத்தி, ஆன்மீக வாழ்க்கை அத பத்தி தெரிஞ்சுக்க குரு மகாராஜ் அங்கேயும் இங்கேயுமா அலைஞ்சாரு. கடைசியா இந்தியா வந்து ஒரு குருவை தேட முடிவு செஞ்சாரு. அப்போ ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் நடந்தது. ஆச்சரியமா? அது என்ன தம்பி? அத பத்தி சொல்லு தம்பி. ஒரு நாள் கோல்டன் கேட் பார்க்கில் அவ வினோதமா உடுத்தி சிலரை பார்த்தார். வினோதமா உடுத்திய சிலரை பார்த்தார். அதிலோர் பெண்ணின் நெற்றியில் வெண்ணீர திலகத்தை பார்த்து அதிர்ந்து போனார். திலகத்தை பார்த்து அதிர்ந்து போனார். எங்கே நான் முன்னே பார்த்தேன் இதை என்று எண்ணி திகைத்து பயந்து போனார். எண்ணி திகைத்து பயந்து போனார். திகைப்பில மயிர் கூச்சேரிய அவர் திரும்பி பார்க்காமல் ஓடி போனார். திரும்பி பார்க்காமல் ஓடி போனார். ஒன்றும் புரியாமல் செய்வதறியாமல் ஓடு ஓடு என்று ஓடி போனார். ஓடு ஓடு ஓடி போனார். சிந்தை தெளிந்த பின் வந்தோடி பார்த்தால் முன்னம் பார்த்த முகம் காணவில்லை. முன்னம் பார்த்த முகம் காணவில்லை. யாரவர் எங்கவர் பேரேது ஊரேது எந்த விவரமும் தெரியவில்லை. எந்த விவரமும் தெரியவில்லை. எங்கே நான் போவேன், யாரை நான் கேட்டேன், தேடி காணும் வரை ஓய்வும் இல்லை. தேடி காணும் வரை ஓய்வும் இல்லை. இப்படி அப்படி இப்படிமா குரு மகாராஜர் நெற்றியில் திலகமடைந்த அவர்கள் யார் என்று தேடி ஓடி அவர்கள் ஒவ்வொரு வாரமும் இந்த பூங்காவுக்கு வந்து கீர்த்தனம் செய்து ஆடி பாடும் ஹரே கிருஷ்ணா பக்தர்கள் என்றதை தெரிந்து கொண்டார். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஆஹா தம்பி, அப்புறம் அவரு பக்தர்களை எப்படி எங்க பார்த்தார்? அத பத்தி விவரத்தை கொஞ்சம் சொல்லு தம்பி. அக்கா, நம்ம ஜெகநாதர் கருணையால ஜெகநாதர் ஜெகநாதர் ஜெய் ஜெகநாத் ஜெய் ஜெகநாத் ஜெய் ஜெகநாத் ஜெகநாதர் கருணையினால குரு மகாராஜர் சான் பிரான்சிஸ்கோ சான் பிரான்சிஸ்கோ ரத யாத்திரை விளம்பரத்தை பார்த்தாரு. அங்கே உள்ள இஸ்கான் கோயிலுக்கு போயிட்டாரு. அங்க போய் பார்த்தாரு. எதை பார்த்தாருன்னு? அங்கே யமுனை கரையில மாடு மேய்க்கும் கோபாலனாக ஒய்யாரமா நிற்கும் நம்ம பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் படத்தை பார்த்தாரு. தம்பி, அப்புறம் என்னாச்சு? சொல்றேன். பார்த்தால் பரவசம் பொங்கி வருதே. யாரிந்த நில மேகவண்ணன், யாரிந்த நில மேகவண்ணன். ஒரே பார்வையில் உள்ளம் கொள்ளை கொண்டான் பொல்லாத இந்த கோபாலன், பொல்லாத இந்த கோபாலன். எங்கும் இல்லாத அமைதி ஆனந்தம் இந்த இடத்திலே நானும் கண்டேன். இந்த இடத்திலே நானும் கண்டேன். இதுவே நான் தேடும் இறைவனின் உறைவிடம். இங்கேயே வாழ்ந்திட உறுதி கொண்டேன். இங்கேயே வாழ்ந்திட உறுதி கொண்டேன். இப்படி அப்படி அப்படியுமாக இங்கே அங்கே எங்கேன்னு தேடி அலைஞ்சு திரிஞ்சிருந்த குரு மகாராஜர ஒரு வழியா பகவான் தன்கிட்ட இழுத்துக்கிட்டு வந்துட்டாரு. தம்பி,
நம்ம இஸ்கான் கோயில்ல கனடால நம்ம குரு மகாராஜ் முதல் அனுபவத்தை பத்தி கொஞ்சம் சொல்ல. யார பார்த்தா, யார் அவரை பார்த்தாரு, அவர் என்ன சேவை செஞ்சாரு, அது எல்லாம் கேட்க எனக்கு ரொம்ப, எனக்கு ஒன்று இல்ல எல்லாருக்கும் இங்க ஆசையா இருக்குதானே? ஆமா சொல்லுங்க. ஆமா ஆமா ஆமா. தம்பி தம்பி கொஞ்சம் சொல்லே தம்பி. அண்ணே, அக்கா நல்ல கேள்வி கேக்குறாங்க அண்ணே. தம்பி, அக்கா நல்ல கேள்வி கேக்குறாங்க. ஆனா இந்த தம்பிக்கு கேள்வியே கேட்க தெரியல. கோவிலுக்கு வந்த குரு மகாராஜர முதல்ல அன்பா உபசரிச்சு நிறைய பிரசாதம் வயிறார பரிமாறினாங்க. அண்ணே பிரசாதமா? அண்ணே, ஆல்ரெடி 9 மணி ஆயிடுச்சு. எல்லாரும் பிரசாதம் சாப்பிட வேற போயிட்டாங்க. நீங்க இப்படியே பாடிட்டே இருப்பீங்களா? அவங்க எல்லாம் அப்படியே கேட்டுட்டே இருப்பாங்களா? நான் அப்படிக்கா போய் இப்படிக்கா பிரசாதம் சாப்பிட்டு இப்படி ஓடி வந்துடுறேன். எப்படி 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 தம்பி, நம்ம 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 பலராம கோவிந்த பிரபு யாருக்குமே குறையே இல்லாம எல்லோருக்கும், உனக்கும் சேர்த்து எனக்கு சேர்த்து எல்லோருக்கும் தட்டு போட்டு வகை வகையா பிரசாதத்தை செஞ்சு வச்சிருக்காரு. எப்ப போனாலும் யார் போனாலும் பிரசாதம் கிடைக்கும். கவலைய விடு, நம்ம கதைக்கு வாய்ப்போ இல்ல ஒரு தட்டு போட்டுலான்னு பாக்குறேன். வேண்டாமா? சரி, பரவாயில்ல பரவாயில்ல. தம்பி, இவரை விடுங்க. ஒவ்வொரு வாட்டியும் வில்லு பாட்டிலையும் பிரசாதம் பிரசாதம்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு இவரு. நீ என்ன கொஞ்சம் மேல சொல்லு. சோறு முக்கியமாக்கா, சோறு முக்கியம். பிரசாதமா? என்ன ஆச்சு தம்பி? சொல்லு தம்பி. அவர் சான் பிரான்சிஸ்கோ கோவில்ல போன அந்த நேரத்துல ஜெகநாத ரத யாத்திரை நடந்து கொண்டிருந்தது. ரதம் தயார் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த அப்போ சொல்லுங்க. ஆமா சொல்லுங்க சொல்லுங்க பாருங்க, சொல்லுங்க. நம்ம குருநாதர ஜெயானந்த பிரபு ஆணி அடிக்க சொன்னாரு. பிற்காலத்துல நம்முடைய கிருஷ்ண உணர்வு கொள்கைகளை எல்லோர் மனதிலும் ஆணித்தனமா ஆணி அடிக்கிற மாதிரி பதிவு பண்ண போராருங்கிற இந்த ஆணி அடிக்கிற சேவையின் மூலமாக பகவான் நமக்கு காமிச்சு கொடுத்துட்டாரு. தம்பி, இந்த ஆணியில ஒரு பெரிய விஷயத்தை, இவ்வளவு விஷயம், இவ்வளவு தத்துவம் அடங்கி இருக்குன்னு இப்பதான் புரியுது தம்பி. அது சரி, நம்ம குருநாதர் மகாபிரபு பிறப்பு எல்லாரும் என்ன எப்படி பார்த்தாரு, அவர் மனசுல என்ன நினைச்சாரு, பிரபுபாதரை பார்த்தாரா பார்க்கலையா, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க எனக்கு ரொம்ப ஆவலாவும் இருக்கு, ரொம்ப ஆசையாவும் இருக்கு. தம்பி, அத பத்தி கொஞ்சம் சொல்ல. எப்படி பிரபுபாத பார்த்தாருன்னு? உங்க ஆர்வத்தை பார்த்தா எனக்கு மயிர் கூச்சம் ஏற்படுது. அடிச்சு விடுங்க. நம்ம குரு மகாராஜர் பிரபுபாதரை முதல்ல பார்த்தபோது அப்படியே பிரபுபாதருடைய கம்பீரமான ஆன்மீக தோட்டத்துல அவருடைய மனதையே பறிகொடுத்துட்டாரு. அவரை சுத்தி ஒரு ஆன்மீக ஒளி வீசுவத குரு மகாராஜால பார்க்க முடிஞ்சது. அன்னை ஆன்மீக ஒளி அப்படி தெரியல, ஒளி வட்டம். கொஞ்சம் திரும்பி பாருங்க, என்ன பாருங்க, டியூப்லைட் தெரியுது, ஒரு டியூப்லைட் தெரியுது. அவரை விடுங்க, இவர் சொல்றதெல்லாம் போர் அடிக்கிறது. நீங்க கதைய மேல சொல்லுங்க. பிரபுபாதரை பார்த்த நம்ம குரு மகாராஜர் அப்படியே மகிழ்ச்சி வெள்ளத்துல ஆழ்ந்து போயிட்டாரு. அவர் நினைச்சிட்டு இருந்தாரு, ஆஹா இவர் சொல்ல அமுதம், அதை கேட்க மாறுதென் மனம், இவர் கிருஷ்ண பக்தி சொல்லும் அழகு, அதை காதால் கேட்டு பருகு, இவர்
இவர் பாத கமலம் சரண் புகுந்தேன் இவரே எந்தன் குரு என்றறிந்தேன் இனி எதை கண்டும் இல்லை தயக்கம் இவர் சேவை ஒன்றே வாழ்வின் நோக்கம் அப்படி இப்படி இப்படியுமாக பிரபுபாதருடைய அவரோட கருணையினால முழுமையா கவரப்பட்டு நம்முடைய குருநாதர் பிரபுபாதரன் தீட்சையை பெற்றார். நம்ம குருமராஜர் பிரபுபாதருடைய வெற்றி கொடியா வெற்றி கொடியாக எதிர்காலத்துல பட்டொலி வீசி பறக்க முன்பே உணர்த்தும்படி நம்ம குருமராஜருக்கு ஜெயபதாக தாஸ் அப்படின்னு ஜெயபதாக தாஸ் என்ற அற்புதமான ஒரு பெயரை வழங்கினாரு. நம்ம குருமராஜர் ஒரு மிகச்சிறந்த சீடராக இருந்தாரு. பிரபுபாதர் கட்டளைகளை தன் தலையால ஏற்றுக்கொண்டு சிறப்பாக செய்து முடிப்பதில் பேரார்வம் கொண்டிருந்தார். ஒரு நல்ல சீடனுக்கு ரொம்ப எடுத்துக்காட்டா விளங்கினார். குருமராஜர் என்ன மாதிரி சேவைகளை செய்தாரு, எப்படிப்பட்ட பொறுப்புகளை நான் ஏற்றுக்கொண்டார், கொஞ்சம் சொல்லுங்க. தம்பி கண்டிப்பா சொல்றேன். இப்பதான் உனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆர்வம் ஜாஸ்தியா பசில ஆர்வம் ஜாஸ்தியா. தம்பி தீட்சையை வாங்கிக்கிட்டு பிரபுபாதர் கிட்ட இருந்து நம்ம குருநாதர் என்னென்ன மாதிரி சேவைகள் செய்தாரு, என்னென்ன பொருட்கள் ஏற்றாரு, அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா எங்களுக்கு எல்லாம் புரிய வைக்கிற மாதிரி அழகா சொல்லு தம்பி. கண்டிப்பா சொல்றேன் அக்கா, உங்களுக்கு சொல்லாம யாருக்கு சொல்ல போறேன். நல்ல தம்பி. தீட்சை வாங்கி இளம் வயதில் 2 வாரத்தில் மாஞ்சேல் கோயில் சேவை செய்தார் தலைமை பொறுப்பில். டொரண்டோவில் கோவிலை திறந்தார் குறுகிய காலத்தில். கிருஷ்ணா உணவை பரப்ப உதவினார் கனடா நாட்டில். स्वामी गुरुदेव जय शिला जय पताका स्वामी गुरुदेव जय शिला जय पताका स्वामी गुरुदेव जय शिला जय पताका स्वामी गुरुदेव. பிரபுபாதரின் ஆணை ஏற்று இந்தியா வந்தார். காய்கறி பழம் வாங்கி பெங்காலி கற்றார். பந்தல் நிகழ்ச்சி வீதியில் நகர சங்கீர்த்தனம். கொல்கத்தாவில் தீவிர பிரச்சாரம் செய்தார். स्वामी गुरुदेव जय शिला जय पताका स्वामी गुरुदेव जय शिला जय पताका स्वामी गुरुदेव जय शिला जय पताका स्वामी गुरुदेव. பிரபுபாதர் அவர் சேவையில் உள்ளம் குளிர்ந்தார். சந்நியாசம் ஏற்றுக்கொள்ள கட்டளையிட்டார். குருநாதர் ஒப்புக்கொள்ள தயங்கவில்லை. இளம் வயதே ஆனாலும் மயங்கவில்லை. स्वामी गुरुदेव जय शिला जय पताका स्वामी गुरुदेव जय शिला जय पताका स्वामी गुरुदेव जय शिला जय पताका स्वामी गुरुदेव. இப்படி அப்படி இப்படிமா ஜெயபதாக தாஸ் பிரம்மச்சாரியாக இருந்த நமது குருநாதர் தவத்திரு ஜெயபதாக சுவாமி என்ற சந்நியாச திருநாமத்தை ஏற்றுக்கொண்டு 21 வயசுல 21 வயசுல என்ன தம்பி சொன்ன 21 வயசுலயா? எங்க அக்காவோட 2 வயசு தான் கம்மியா? அப்படியா? 21 வயசுல சந்நியாசம் மேற்கொண்டாரு. பிரபுபாதரும் நம்ம குருமராஜ மாயாப்பூர் செல்லும்படி ஆணையிட்டாரு.
மாயாபூரை விரிவாக்க பிரபுபா சொன்னார். குருவின் ஆணையை ஏற்றவர் மாயாபூர் வந்தார். அக்ரூர பிருந்தாவனம் நுழைந்தது போல் மாயாபூர் மண்ணை வணங்கி மகிழ்ச்சி கொண்டார். மிலுவாக்கில பிறந்த நம்ம குருநாதரு ஒரு வழியா மாயாப்பூருக்கு வந்துட்டாருன்னு மில்லுவாக்கி டு மாயாப்பூர் வந்துட்டாரு. அண்ணே மாயாப்பூர் தான் ரொம்ப வசதியான இடமாச்சு. நம்ம குருநாதர் ஜாலியா இருந்திருப்பாரு. தம்பி, ஆரம்ப காலத்து மாயாப்பூர் இப்ப நாம பாக்குற மாயாப்பூர் இந்த மாதிரி கிடையாது. ஓஹோ, அந்த காலத்துல அப்போ தங்கறதுக்கு வெறும் குடிசை தான் இருந்தது. குடிசையா? இந்த மாதிரி வெயிட் பண்ண, இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கட்டடம்லாம் எதுவும் கிடையாது. ஓஹோ, கிடையாதா? ஏசி ரூம், ஏசி ரூமா, சுடு தண்ணிக்கு கீசரு, ஓஹோ, அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. அண்ணன் இந்த இதுல காஞ்சி பில்டிங்ல ரூம் போட முடியாது. அதெல்லாம் ஒண்ணும் முடியாது. முடியாதா? பிரபுபாதர் விரும்பியபடி குரு மகாராஜா மாயாப்பூர்ல பக்தர்கள் தங்குவதற்காகவும் பகவானுக்காகவும் கோவில்களையும் கட்டிடங்களையும் கற்ற பணியை தொடங்கினார். இரவு பகல் பாராமல் அவர் உழைத்தார். செங்கல் ஜல்லி சிமெண்ட் வாங்க சைக்கிள் போன்றார். குருதேவனின் ஆணை ஒன்றே உயிர் மூச்சு. ஓய்வு பாசி தூக்கம் எல்லாம் போயே போச்சு. தம்பி, நம்ம குரு மகாராஜ் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறார், எவ்வளவு உழைச்சிருக்கிறார் தெரியும். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. இவ்வளவு வசதியான குடும்பத்துல பிறந்து அமெரிக்காவுல வாழ்ந்து இந்த மாயாப்பூருக்கு வந்து இப்படி எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறத பார்த்தா ரொம்ப மனசுக்கு கஷ்டமாவும் இருக்கு. அதே ஆச்சரியமா இருக்கு. அக்கா, உனக்கு தான் இதெல்லாம் கஷ்டம். ஆனா நம்ம குரு மகாராஜர் தன்னுடைய குருவின் சேவையில இதெல்லாம் ஆனந்தமா கருதினார். ஏற்கட்டி உழுது நீளம் பயிர் செய்தார். பாய் கட்டி படகில் சென்று பிரச்சாரம் செய்தார். பண்பாலே கிராம மக்கள் உள்ளம் கவர்ந்தார். அன்பாலே எல்லோரையும் அரவணைத்தார். நம்முடைய குருநாதருடைய சேவையில முழுமையா திருப்தி அடைந்த பிரபுபாதர் அவர் அமெரிக்கா குடியுரிமையை விட்டுவிட்டு இந்தியா குடிமகனாகும்படி கேட்டுக்கொண்டாரு. குருவின் ஆணைய சிரம் மேல் கொண்டு எல்லா சிரமங்களையும் தாண்டி நம்முடைய குருநாதர் இந்திய குடிமகனாக மாறிவிட்டார். என்ன ஆச்சரியம் தம்பி. நம்பலாம், இந்தியால இருந்து எல்லாரும் அமெரிக்காக்கு போய் அங்க குடிமகனாவா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவோம். அப்புறம் அந்த பச்சாட்டை வாங்கணும்னு அங்கேயே தங்கிப்படுவோம். ஆனா அந்த பச்சை அட்டை சொல்லுவாங்கல்ல, அது பேர் தெரியாது எனக்கு.
ஏதோ இங்கிலீஷ்ல கிரீன் கார்டா? அதுதான் அதுதான் அதுதான். சரி சரி. ஆனா நம்ம குரு மகாராஜ் அதெல்லாம் விட்டுட்டு இந்திய குடிமகனா மாறிவிட்டாரே. இதுல என்ன ஆச்சரியம்? உங்களுக்கு எல்லாம் அதே ஆச்சரியம் தானே இருக்கு, அப்படிதானே? ஆச்சரியம். அக்கா, இவனுக்கு தான் இதெல்லாம் ஆச்சரியம். நம்ம குருநாதர் அவர் பிரபுபாதர் கொடுத்த ஆணைய தன் உயிரா நினைச்சாரு. குருமராஜுக்கு இதெல்லாம் ஒரு பொருட்டே கிடையாது. இப்படி அப்படி இப்படிமா பிரபுபாதர் அவர் இருந்த காலத்துல குருநாதர் செய்த சேவைகளை சொல்லி மாளாது. பிரபுபாதருக்கு பிறகு ஆன்மீக குருவாக சீடர்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் சேவையும் குருநாதருக்கு வந்து சேர்ந்தது. அதோட உலகம் முழுக்க போய் பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய இந்த பொறுப்பும் அவருக்கு வந்து சேர்ந்தது. குருநாதர் உலகம் சுற்றி பிரச்சாரம் செய்தார். நகரம் கிராமம் கௌர நாமம் பாடிட செய்தார். கலியுகத்தின் தீய செயல்கள் ஓடிட செய்தார். மாயாபுரை உலகம் கொண்டாடிட செய்தார். சுவாமி குருதேவ் சுவாமி குருதேவ் ஜெய ஸ்ரீலா ஜெய பதாக சுவாமி குருதேவ் ஜெய ஸ்ரீலா ஜெய பதாக சுவாமி குருதேவ். ஜகநாத ரத யாத்திரையில் உலகம் முழுதும் சிங்கம் போல் கர்ஜித்து கீர்த்தனை செய்தார். ஆனந்தத்தில் ஆடிப்பாடி அனைவரையும் கிருஷ்ண உணர்வு பரவசத்தில் மூழ்கிட செய்தார். சுவாமி குருதேவ் ஜெய ஸ்ரீலா ஜெய பதாக சுவாமி குருதேவ் ஜெய ஸ்ரீலா ஜெய பதாக சுவாமி குருதேவ் ஜெய ஸ்ரீலா ஜெய பதாக சுவாமி குருதேவ். பக்தி விக்ஷா நாம ஹட்ட பிரச்சார முறை பக்தி வினோத் தாக்கூர் வழி நடத்தி சென்றார். அவர் பாத கமலம் சரணடைந்த சீடர்கள் பல பாவம் நீக்கி பக்தி வழியில் நடந்திட செய்தார். ஜெய ஸ்ரீலா ஜெய பதாக சுவாமி குருதேவ் ஜெய ஸ்ரீலா ஜெய பதாக சுவாமி குருதேவ் ஜெய ஸ்ரீலா ஜெய பதாக சுவாமி குருதேவ் ஜெய ஸ்ரீலா ஜெய பதாக சுவாமி குருதேவ். உலகெங்கும் கோவில் பல நிறுவிட செய்தார். ராதா கிருஷ்ணர் வழிபாடு பரவிட செய்தார். பிரபுபாதர் புத்தகங்கள் விநியோகம் செய்தார். நித்யானந்தர் கருணை மழை பொழிய செய்தார். ஜெய ஸ்ரீலா ஜெய பதாக சுவாமி குருதேவ் 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 ஜெய ஸ்ரீலா ஜெய பதாக சுவாமி குருதேவ். தம்பி தம்பி, இதை கேட்கவே ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கு தம்பி. ரொம்ப பரவசமாக இருக்கு தம்பி. ரொம்ப 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 சந்தோஷமா இருக்கு தானே எல்லாருக்கும் இதை கேட்க. அக்கா அக்கா அப்பப்ப ரொம்ப பரவசமாட்டேதுங்க. சந்தோஷம் தாங்க முடியல தம்பி. சந்தோஷம் தாங்க முடியலையா? எனக்கு கூட தாங்க முடியல, பசி தாங்க முடியல. இந்த சோதனைய சாதனையா கூட மாற்றி ஆன்மீக சக்தி நம்ம குருநாதருக்கு இருக்கு. அவங்க உலகம் முழுக்க
எங்க கூட வந்து இந்த விருதுபாட்டை பங்கேற்று எங்களுக்கெல்லாம் பெரிய உற்சாகத்தை கொடுத்துருக்காங்க. ஹரிமோ